السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش بھی ہوں گے، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے۔ تو چلیں جی، ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول کا نام ہے عشق یارم اور اس ناول کو لکھا ہے عریشہ نے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اس کا۔ وہ کب سے بیٹھی وہ کب سے بیٹھی یارم کو منانے کا پلان سوچ رہی تھی، جو صاف کہہ چکا تھا کہ اب وہ اپنے آپ نہیں مانے گا بلکہ روح کو پاپڑ بیلنے ہوں گے۔ وہ کیا کرے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لیلا اور معصومہ تو اپنے شوہر اپنے مشورے دیتی تھی کہ کانوں سے دھواں نکلنے لگتا، ان سے تو وہ مشورہ لینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جب دماغ میں شارف سے مشورہ لینے کا خیال آیا، لیکن ان سے ہی لیے پہلے مشوروں کی سزا وہ بھگت رہی تھی، یاد آتے ہی پلان چینج کر لیا۔ یارم، آپ ایک بار مان جائیں، وعدہ کبھی آپ کو ناراض نہیں کروں گی، وہ دل سے بولی، اور پھر ذہن میں شارف ہی آیا۔ مجھے شارف بھائی سے ہی بات کرنی ہوگی۔ وہ اٹھ کر روم میں آئی، وہاں سے یارم کا فون لیا۔ اپنا فون تو اس کا اس دن ہی گم ہو گیا تھا جب یہ حادثہ پیش آیا، اور اس کے بعد نیا فون لینے کا خیال بھی نہیں آیا۔ کچھ لوگوں کے نمبر اسے زبانی بھی یاد تھے اور فون میں سیو بھی تھے، اس لیے اسے کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ پر شارف کا نمبر سامنے ہی تھا، اس نے فوراً کال کی۔ یارم کا نمبر دیکھ کر پہلے تو اچھا خاصا پریشان ہوا، لیکن روح کی آواز سن کر اسے ذرا سکون ملا۔ روح، تم زندہ ہو؟ اس کی آواز سن کر شارف نے پہلا سوال یہی کیا تھا۔ جی زندہ ہوں، لیکن یارم کی ناراضگی میری جان لے لے گی، مدد کرے میری، وہ پریشان سی بولی۔ میں کیا مدد کروں روح، یارم نے تم سے ملنے پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ شارف نے اپنا دکھڑا سنایا۔ کوئی بات نہیں، فون پر ہی مدد کر دیں، وہ معصومیت سے بولی۔ روح، تم نہ اس کی ناراضگی کو مذاق میں لو، مطلب اپنی مستیاں نہ چھوڑو اور اسے بہت سے تنگ کرو۔ یارم کو تمہارا ہر انداز پسند ہے، وہ مان جائے گا۔ اس کا مشورہ روح کو کچھ خاص سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن روح نے حامی بھر لی۔ اچھا روح، اگر یارم کا آفس آنے کا کوئی ارادہ ہے تو پلیز ایسا مت ہونے دینا، ورنہ وہ میرا قتل کر دے گا۔ آفس کافی گندا ہو رہا ہے، یارم نے اگر آفس کا یہ حال دیکھا تو میری جان لے لے گا۔ پلیز اس کو گھر پر ہی رکھنا، میں کل تک آفس کی صفائی کروا لوں گا، پلیز، وہ منتیں کر رہا تھا۔ اف، آپ مرد لوگ کتنے گندے ہوتے ہو، مردوں کو میرے یارم کی طرح صفائی پسند ہونا چاہیے، وہ فخر سے بولی تھی۔ یارم کو سچ میں گندگی سے انتہا کی نفرت تھی۔ اگر اس کا آفس ذرا سا گندا ہوتا تو شارف کی شامت آ جاتی، اور روح کو تو خود صفائی کا شوق تھا۔ اس کی یارم کے نیچر کے حساب سے اس نے سب کچھ اچھے سے سنبھال لیا تھا۔ شارف کو یقین دلا کر وہ یارم کو آفس نہیں آنے دے گی، اور یارم کو منانے کے لیے اس کی پسند کی ڈش بنانے لگی۔ بس اب اسے اپنے پیارے سے شوہر کو منانا تھا، جو پہلی بار بہت مشکل کام لگ رہا تھا۔ روح، میرا فون کہاں ہے؟ وہ ایک دم تیار باہر نکلا تو اپنا فون روح کے ہاتھ میں دیکھا۔ اب کہیں جا رہے ہیں؟ یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، تم مجھے نہیں منا رہی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اپنا فون لے چکا تھا جب اسے اپنے معصوم بھائی کی یاد آئی۔ اگر یارم آفس جاتا تو شارف بے بہت مارا جاتا۔ یارم، میں مناؤں گی نا، آپ پلیز مت جائیں، وہ منتیں کرنے لگی۔ یارم، پلیز مت جائیں نا کام پر، آج تو آپ کو بہت سارا آرام کرنا چاہیے، ابھی آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ اور اس کے پیچھے پیچھے آتی سے منا رہی تھی۔ میں گھر پر بور ہو رہا ہوں، میری بیوی ایک بہت ہی بورنگ انسان ہے۔ یارم یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ نہیں ہوں میں بورنگ، پلیز مت جائیں، وہ منتیں کر رہی تھی۔ اگر وہ آفس چلا جاتا تو یارم نے شارف کا وہ حال کرنا تھا کہ ساری زندگی یاد رکھتا۔ ایک تو پہلے وہ اس کی نازک سی ناک کا بیڑا غرق کر چکا تھا، اور اس کے معصوم سے ماموں کا بازو بھی توڑ آیا تھا، اور نہ جانے اب کیا کیا توڑنے والا تھا۔ وہ اپنے ماموں اور بھائی کی زندگی مزید مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ یارم، کیا آپ اپنی اتنی پیاری بیوی کی بات بھی نہیں مانیں گے؟ وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالتی اس کے بے حد قریب آ چکی تھی۔ میری بیوی بہت ہی نکمی ہے، اپنے شوہر کو منانا بھی نہیں آتا اس کو، اس لیے میں اس کی بات ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوں۔ وہ اس کا نازک سا بازو اپنے گلے سے نکال کر بولا۔ ارے اب موقع دو دیں گے اب موقع دو زبان کی روح کی زبان بے اختیار پھسلی۔ سوری، یہ لائن غلط لکھی ہوئی، میرے سے پڑھنے میں بھی پرابلم ہو گئی ہے۔ لکھا ہوا ہے، ارے آپ موقع تو دیں، روح کی زبان بے اختیار پھسلی، اور تیزی سے اس کے گلے میں واپس باہیں ڈالتے ہوئے یارم کی شرٹ کا بٹن لٹکانے لگی، جس سے جہاں روح کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھی وہیں یارم کے چہرے پر جان لیوا مسکراہٹ آ رکی۔ وہ اپنی شرٹ سے لٹکے ہوئے بٹن کو توڑ کر اس کی نازک سی کمر میں ہاتھ ڈال گیا۔ تو میری پیاری سی بیوی چاہتی ہے کہ میں اسے موقع دے کر اپنا ریپ کروں،
پر کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں، اور اپنے کھلے گرے باؤں کو دیکھ کر شرارت سے بولا، جبکہ روح کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے ہی بھیگ گئی۔ اوکے، کیا یاد کرو گی؟ دیا تمہیں موقع، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولا، جبکہ اس کی مسکراہٹ نے روح کو گھبرانے پر مجبور کر دیا۔ نہیں چاہیے موقع، وہ جلدی سے بولی، لیکن میں تمہیں اب موقع دوں گا، چلو اس بار منا لو مجھے۔ وہ ایک آنکھ دباتا اس کا نازک سا وجود باہوں میں لیے صوفے پر آ بیٹھا۔ عجیب زبردستی ہے، مجھے موقع نہیں چاہیے، وہ جلدی سے کہتی اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی، کیونکہ اس کا موڈ بدل گیا تھا۔ جب سے یارم واپس آیا تھا اس کی جان مشکل میں ڈالی ہوئی تھی، اسے ایک پل کو سکون نہیں لینے دیتا تھا، اور اب وہ اس کے ہونٹوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کر کے پریشان ہو چکی تھی۔ جب یارم تو ہمیشہ کی طرح اب مکمل مدہوش ہو چکا تھا، وہ اسے نہ تو کچھ کہنے دے رہا تھا اور نہ ہی اٹھنے دے رہا تھا، جبکہ روح یہ سوچ کر آدھی ہوئی جا رہی تھی کہ یارم اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، کیا اسے لگ رہا ہوگا کہ شرٹ کے بٹن توڑنے والی حرکت اس نے جان بوجھ کر کی، لیکن وہ تو احساس نہیں چاہتی تھی، وہ تو صرف اپنے بھائی کو بچانا چاہتی تھی۔ یارم کے قہر تھے، لیکن خود پھنس گئی، جبکہ یارم جب باہر آیا تو اس کو اپنی اور میری سوچوں میں مصروف دیکھا۔ یقیناً وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اسے کیسے منائے۔ یارم اسے مزید تنگ کرنے کے لیے آفس جانے کا بہانہ کرنے لگا، اور اس کی سوچ کے مطابق وہ اسے آفس نہیں جانے دے رہی تھی۔ اس کی شرٹ کا بٹن شرٹ پہنتے ہوئے ہی ٹوٹ چکا تھا، اور اب وہ اسے روح کے پاس لے کر جانے والا تھا تاکہ روح اسے جوڑتے ہوئے اس کے بے حد قریب آ جائے۔ اسے روح کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا، وہ اس سے روٹھا ہوا تھا اور وہ اسے منانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، اور اس دوران اس کی من مستیاں، من مانیاں، اس کی گستاخیاں سب خاموشی سے برداشت کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے اس کے ایک اشارے پر اس کے قریب دوڑی چلی آتی۔ یارم کو اب اس پر ترس بھی آ رہا تھا، لیکن اس کے قریب آتے یارم خود پر قابو کھو دیتا اور اس پر اپنی شدت لوٹانے لگتا۔ ابھی تو اس کی جدائی کی بے قراریاں بھی ختم نہیں ہوئی تھی، وہ دن یاد کرتے ہی اسے روح کی طلب پوری شدت سے محسوس ہونے لگی۔ وہ اتنا وقت اس کے بغیر رہا کیسے، یہ سوچ اسے خود بھی پریشان کر رہی تھی، اور اب تو وہ اس ایک لمحے کی دوری برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اور نہ ہی وہ اسے خود سے دور جانے دے رہا تھا۔ وہ سب لوگ مل کر آفس کا ایک ایک کونا چمکا چکے تھے، اور اب شارف اور خضر پرسکون ہو کر آفس میں آ کر بیٹھے۔ روح نے نہ جانے یارم کو کیسے روکا ہوگا، لیکن اس کا نہ آنا فائدہ مند ثابت ہوا تھا۔ اس کے نہ آنے کی وجہ سے شارف کے ساتھ ساتھ آفس کے باقی لوگوں کی جان بھی بچ گئی تھی۔ ابھی انہیں سکون سے بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ سارم ان کے سر پر سوار ہوا۔ ہاتھ میں ارسٹ وارنٹ تھا، جو یقیناً شارف کے نام کا تھا، کیونکہ کل رات ایک دوست سے شرط جیتنے کے چکر میں اس نے ٹریفک پولیس والے کا والٹ چرایا اور بھاگ گیا۔ تھوڑا آگے جا کر اس نے والٹ کو ہی زمین پر پھینک دیا اور وہ شرط جیت گیا، لیکن اس کی یہ حرکت سارم کے ایک دوست ساتھی پولیس والے سے چھپی نہیں رہ سکی، اور وہ شارف کو بھی پہچان گیا۔ چشمدید گواہ ہونے کی وجہ سے شارف اچھا خاصا پھنس چکا تھا، اور اب سارم اس کے سر پر سوار تھا۔ یارم کی موت کی خبر جھوٹی نکلنے کے بعد سارم تو اب بس ایک موقع کی تلاش میں تھا، اسے بس ایک بہانہ چاہیے تھا۔ اتنی آسانی سے تو وہ ان لوگوں کو بھی معاف کرنے والا نہیں تھا، وہ بیچارے تو سارم نامی اس مصیبت کو بھول ہی گئے تھے، لیکن اپنا دیدار کروا کر سارم نے انہیں واپس حقیقت کی دنیا میں لے آیا تھا، اور اب وہ شارف کا کیا حال کرنے والا تھا یہ تو وہ جانتا تھا، یا پھر شارف۔ دیکھو انسپیکٹر، لمٹ میں رہ کر، ورنہ میں سیدھے ہائی کورٹ جاؤں گا، میں بتا رہا ہوں، شارف اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا، جبکہ وہ تو اسے گھسیٹ کر لے جا رہا تھا، اور پھر جاتے جاتے خضر کے کان سے بھی نکال دیا کہ تم اپنی خیر مناؤ، اس بار میں تمہیں بھی چھوڑنے والا نہیں۔ بچپن کی دوستی بھاڑ میں، وہ اس کے ارادے خضر کو بھی کافی خطرناک لگے تھے۔ وہ کب سے اس کے حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس کا ہاتھ روح کے بال سہلا رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے، لیکن پھر بھی آنکھیں بند تھیں۔ یارم کی ساری ناراضگی ہوا ہو چکی تھی، اس کی روح نے اسے منا لیا تھا۔ یار بھوک لگی ہے، وہ آہستہ سے منمنائی اور اس کے قریب سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کا ارادہ کچن میں جا کر کچھ بنانے کا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی یارم نے اسے روک لیا۔ میرے بچے کو بھوک لگی ہے، میں خود اپنی جان کے لیے کچھ اچھا سا بنا کے لاتا ہوں، تو پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ لیتا ہوا بولا تو روح مسکرائی۔ اس کا پیارا سا انداز روح نے اسے منا لیا تھا۔ اس نے پرسکون سے سانس لی اور اپنا سر تکیے پہ رکھا۔ اب روح خوش تھی، وہ اسے منانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اس کا یارم کا مان تھا، اور اب اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔
यारम बहुत प्यार से उसके लिए कुछ बना रहा था, फिर यूट्यूब से टिप लेने का सोचते हुए फोन उठाया, लेकिन फोन अनलॉक करते शाहरुख की कॉल रिकॉर्ड देखी और सोचा कि उसने आज कल ये फिर वापस आने के बाद शाहरुख को फोन तो नहीं किया, तो फिर ये आज की कॉल रिकॉर्ड की क्यों शो हो रही है। शायद रू ने कॉल की होगी। वो रिकॉर्ड ऑन करते हुए सोच रहा था। वो जानता था शाहरुख उसकी नाराजगी की वजह से काफी परेशान है। कल यारब ने उसका काफी बुरा हाल किया था, लेकिन उसे यकीन था कि शाहरुख उसकी रूह को कभी को मशवरा नहीं देता। फोन से शाहरुख और रूह की गुफ्तगू सुनते हुए साथ साथ अपना खाना भी बना रहा था, और जैसे जैसे सुन रहा था उसका चेहरा लहू छलकाने लगा। रूह उसकी और अपनी इतनी पर्सनल बातें शाहरुख को बता चुकी थी और उससे मशवरा मांग रही थी कि वो यारम को कैसे मनाए। रूह इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है। गुस्से से उसका पारा हाई हो गया। उसने हाथ में पकड़ा हुआ बाउल पूरी शिद्दत से जमीन पर दे मारा, जिसकी आवाज सुनकर फौरन कमरे से बाहर आ गई। क्या हुआ यारम, कुछ गिर गया है क्या? आपको चोट तो नहीं लगी? फिक्रमंदी से बोलते उसके पास आई। उसे सामने देखते ही यारम उसके सामने थाम कर उसे दीवार के साथ लगा चुका था और उसका अंदाज इंतहाई जारहाना था। तुम मेरे जज्बात कभी नहीं समझ सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी और अपनी पर्सनल लाइफ किसी तीसरे से शेयर करने की? अब कोई तीसरा तुम्हें बताएगा कि तुम्हें अपने शोर को कैसे मनाना चाहिए। तुम एक इंतहाई बेवकूफ और कम अकल लड़की हो। तुम बस मेरे जज्बात के साथ खेल सकती हो, कभी मेरी मोहब्बत की कदर नहीं कर सकती। वो उसे पीछे धिक्का देता है और वहां से निकल गया। आज रूह को इस हरकत में आज रूह की इस हरकत ने यारम को सच में बहुत हर्ट किया था। वो तेजी से यारम के पीछे भागते हुए कमरे तक आई तो काफी देर कमरे का दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन यारम ने दरवाजा नहीं खोला। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यारम इस हद तक खफा हो जाएगा, और अब लेकिन यारम ने दरवाजा नहीं खोला। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यारम इस हद तक खफा हो जाएगा, और अब उसे भी यही लग रहा था कि इन दोनों का बेहद पर्सनल मैटर था, जिसमें किसी तीसरे को नहीं लाना चाहिए था। उसे शाहरुख से मशवरा ही नहीं लेना चाहिए था, और ये बात वो किचन काउंटर पर रख के उनकी रिकॉर्डिंग से पता लगा चुकी थी कि यारम को ये बात कहाँ से पता चली। लेकिन अब वो क्या करेगी? अभी से मनाए हुए वक्त ही कितना हुआ था कि वो फिर से नाराज हो गया, और इस बार तो वो सच में सीरियस वाला नाराज हो गया था। शाम को वो कमरा खुद ही अनलॉक करके आई थी। कमरे में अंधेरा था, जबकि सिगरेट की स्मेल ने अंदर आते ही उस पर काफी बुरा असर छोड़ा था। इस वक्त वो सर से पैर तक उसकी पसंद बनी थी। उसके बदन पर मौजूद हर चीज यारम की पसंद की थी, जो वो खुद उसके लिए लाया था और अक्सर उसे पहनने के लिए भी कहता। लेकिन वो साड़ी में खुद को अनकंफर्टेबल महसूस करती थी। यारम का कहना था कि रूह सिर्फ उसके सामने ये लिबास पहने, लेकिन रूह ने इसकी ये फरमाइश कभी पूरी नहीं की थी। लेकिन आज उसको मनाने के लिए वो खुद बिना उसके बोले उसकी पसंद में ढल कर आई थी। डार्क रेड साड़ी में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से लंबे स्याह बाल उसे किसी दूसरे जहां की परी बना रहे थे, और फिर डार्क रेड कलर की लिपस्टिक ने अपना ही जलवा बिखेरा था। यारम ने एक नजर उसकी तैयारी देखी, फिर सर झुका कर सिगरेट सुलगाने लगा। शायद वो मानना ही नहीं चाहता था, या रूह को इस वक्त देखने का ख्वाहिशमंद ही नहीं था। वो उसे नजरें फेर कर बाहर जाने लगा, लेकिन रूह ने रास्ता रोक लिया। इतने खफा हो गए कि मुझे देखेंगे भी नहीं, वो मासूमियत से कहती बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन आज उसका ये रूप यारम का दिल धड़का नहीं रहा था, बल्कि जला रहा था। रास्ते से हटो। किससे ये सस्ता मशवरा लेकर आई हो? किस किस को सुनाकर आई हो कि तुम्हारा शोर तुमसे खफा है और उसे मनाने के लिए तुम्हें कोई मशवरा चाहिए? वो कब का तपा बैठा था। मैंने किसी से मशवरा नहीं लिया, मैं खुद आपको मनाने आई हूँ। वो यकीन दिला रही थी, जो यारम को ना आया। वो उसकी बात पर तंजिया से मुस्कुराहट लिए बाहर निकल गया, जबकि रूह उसके पीछे भागती भी आई। वो इस पर एतबार नहीं कर रहा था, लेकिन रूह को तो उसे मनाना था। वो भी अपने पास से उसने गलती की थी। उसे ये बातें शारिफ या किसी और को नहीं बतानी चाहिए थी, और वो शर्मिंदा थी, और अब वो अपने यारम को मना लेना चाहती थी, जो काफी मुश्किल था। वो अपनी साड़ी संभालती बाहर म्यूजिक सिस्टम के पास आई ताकि यारम की पसंद का कोई रोमांटिक गाना लगाकर उसे मनाए, लेकिन यारम तो ज्यादा गाने सुनता ही नहीं था। कोई बात नहीं, कोई भी अच्छा सा लगा लेती हूँ, वो खुद से कहती। कोई भी गाना प्ले करके यारम की तरफ आई, जो सोफे पर बैठा आंखें बंद किए सिगरेट पर सिगरेट सुलगा रहा था। वो बिल्कुल उसके पास आ गई और सोफे के पीछे खड़ी उसको देखने लगी। चाहा था तुम्हें, पाया है तुम्हें, मांगा था तुम्हें, पाया है तुम्हें। सीने से लगा लो मुझको, जज्बात नहीं है बस में। जज्बात नहीं है बस में, ये रात नहीं है बस में। उसके बिल्कुल करीब उसके सीने पर हाथ रखती उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज तो जैसे हर चीज अहम थी सवाए रूह के। यारम वहां से भी उठकर बाहर जाने लगा, लेकिन इससे पहले ही रूह उसका हाथ थाम कर बेहद उसके नजदीक आ चुकी थी। फिर चमक उठी मेरी बिंदिया, फिर उड़ने लगी मेरी निंदिया, फिर मौसम आए सुहाने, फिर सावन लगा है गाने। न जाने कब तक बरसे, बरसात नहीं है बस, जज्बात नहीं है बस में।
یہ رات نہیں ہے بس میں روح اپنے تمام تر ہمت جمع کر کے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھونے ہی والی تھی کہ یارم نے اسے دھکا دیتے ہوئے خود سے بے حد دور کر دیا۔ اس نے شدت سے یہ حرکت کی تھی کہ روح صوفے پر جا گری۔ کیوں کر رہی ہے تم یہ سب کچھ؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ مجھے نہیں چاہیے یہ سب، اور اس بار کس سے آئیڈیا لے آئی ہو یہ سب کچھ کرنے کا؟ یہ سب لیلا ہی کر سکتی ہے، اسی کے مشورے پر چل رہی ہو نا تم؟ وہ انتہائی غصے سے اس کے پاس آیا تھا۔ روح کبھی تو مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، کیوں تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنی پرسنل لائف کسی تیسرے کے بغیر چاہتا ہوں؟ میں تمہارے اور اپنے بیچ کسی کی مداخلت نہیں برداشت کر سکتا۔ کیوں تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مجھے پسند نہیں ہے میری اور اپنی پرسنل لائف تم کسی اور کے ساتھ شیئر کرو؟ وہ انتہائی غصے سے بول رہا تھا جبکہ روح کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آپ میرے یارم ہیں ہی نہیں، آپ کوئی اور ہیں۔ میرے یارم میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ نہ جانے یارم ابھی غصے میں کیا کیا بولنے والا تھا، لیکن روح کے الفاظ نے اسے خاموش کر دیا۔ آپ نہیں ہیں میرے یارم، جب سے یہ حادثہ پیش آیا ہے میرے یارم کہیں کھو ہی گئے۔ آپ کبھی میرے یارم کی جگہ نہیں لے سکتے، وہ کبھی اپنی روح کو یوں خود سے دور نہیں کر سکتے۔ آپ نہیں ہیں میرے یارم۔ وہ بری طرح سے روتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر بھاگ گئی، جبکہ یارم پہلے تو کتنی دیر اسے راستے تو دیکھتا رہا، یہاں سے وہ بھاگ کر گئی تھی۔ اس کے آنسو اس کی تکلیف کی یارم کو پرواہ تھی، لیکن یہ روح کا مشورہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کبھی بھی یہ سب سوچ نہیں سکتی تھی، لیکن وہ یارم کو منانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ تو کیا یہ سب کچھ روح نے اپنی مرضی سے کیا؟ وہ اپنا فون نکال کر لیلا کو کال کرنے لگا۔ یارم کا فون آتا دیکھ لیلا نے پریشانی سے فوراً ہی فون اٹھا لیا۔ لیلا، بہتر ہوگا کہ تم اپنی زندگی پر توجہ دو، میرے اور روح کے بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا میٹرز خود حل کر سکتے ہیں۔ آئندہ تم مجھے روح کو مشورہ دیتی نظر نہ آؤ، ورنہ میں تم دونوں کی ملاقات ہی بند کر دوں گا۔ وہ انتہائی غصے سے بولا تھا۔ یارم، کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نے کب روح کو کوئی مشورہ دیا؟ میری روح سے بات ہی نہیں ہوئی۔ جھوٹ بولنا بند کرو لیلا، اگر تمہاری روح سے بات نہیں ہوئی تو یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا۔ یارم، مجھے کیا پتا وہ کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں؟ میری اس سے بات کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کا فون ہی گم ہو چکا ہے؟ پہلے وہ یہاں پر بھی تو آمنے سامنے بات کر لے، پہلے وہ یہاں پر تھی تو ہم آمنے سامنے بات کر لیتے تھے، لیکن جب تک وہ تمہارے ساتھ گئی ہے میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ بس شارف نے صبح بتایا تھا کہ اس نے روح سے تمہارے فون پر بات کی ہے، اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں جانتی۔ یارم، میں نے روح کو کوئی مشورہ نہیں دیا اور نہ ہی میری اس سے بات ہوئی ہے، اور میری تو کیا شارف کے علاوہ اس کی کسی اور سے بھی بات نہیں ہوئی۔ ابھی لیلا نہ جانے اپنی صفائی میں کیا کیا کہنے والی تھی کہ یارم فون ہی بند کر دیا۔ ہو گیا بیڑا گرم، مطلب یہ سب کچھ میری شہزادی خود سے کر رہی تھی مجھے منانے کے لیے، اور میں نے کیا کیا؟ وہ اپنے سر پر ہاتھ مارتا بند دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ روح، میری جان، میرا بچہ، پلیز دروازہ کھولو۔ دروازے کے باہر کھڑا کب سے اسے آوازیں دے رہا تھا، جبکہ وہ کمرے میں بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ کتنی محنت سے تیار ہوئی تھی اس کے لیے، اور اس نے کیا کیا؟ کوئی کیسے کر سکتا ہے اپنی معصوم سی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک؟ نہیں ہوں میں آپ کا بچہ، اور نہ ہی میں آپ کی جان ہوں، اور اب آپ کبھی مجھ سے بات نہیں، اور اب میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ آپ میرے یارم نہیں ہو۔ اندر سے روتی ہوئی نم سی آواز آئی جس پر یارم بے چین ہو گیا۔ روح، تم نہیں آؤ گی تو میں اندر آ جاؤں گا، یارم نے ہارتے ہوئے کہا۔ خبردار، جو آپ نے ایکسٹرا کی سے دروازہ کھولا، میں ساری زندگی بات نہیں کروں گی آپ سے۔ وہ فوراً اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ اتنے برے لگ رہے ہیں نا آپ مجھے اس وقت کہ آپ کا چہرہ دیکھنے کا بھی دل نہیں کر رہا، اور نہ ہی مجھے آپ کا چہرہ دیکھنا ہے۔ چلے جائیں یہاں سے، اپنے آفس روم میں بیٹھ کر سگریٹ پیے۔ اس سوتن کو منہ لگائیں، میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ روٹھی ایسی باتیں کہہ رہی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی یارم کو ہنسی آ جاتی، لیکن وہ بالکل بھی ہنسا نہیں تھا، کیونکہ اس وقت اسے روح کو منانا تھا۔ کیا ہو رہا تھا یہ سب کچھ؟ جب یارم مانتا تھا تب روح روٹ جاتی تھی، اب جب روح مانتی یارم روٹ جاتا۔ لیکن یارم کو اسے منانے کے بہت سارے طریقے آتے تھے، اسے روح کے لیے کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت ہرگز نہیں تھی۔ اس کو منانے کی ہر کوشش میں ناکام ہونے کے بعد یارم نے مجبور ہو کر ڈپلیکیٹ کی سے دروازہ کھولا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ اوف بیبی، آئی ایم سوری یار، غلطی ہو گئی مجھ سے، معاف کر دو۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی اور یارم زمین پر بیٹھ کر اس سے معافی مانگنے لگا۔ میں نہیں کروں گی آپ کو معاف، آپ بہت گندے ہیں، میں بات ہی نہیں کرنا چاہتی آپ سے، جائیں یہاں سے۔ جا کر وہ سوتن سگریٹ پیئے۔ وہ غصے سے بار بار سگریٹ کو ہی بیچ میں لا رہی تھی۔ اچھا نا یار، نہیں پیتا تمہاری سوتن کو، وہ شرارتی انداز میں کہتا اس کے دونوں ہاتھ تھام کر چومنے لگا۔ بس یہ غلطی معاف کر دو، اس کے بعد کبھی کوئی غلطی نہیں ہوگی، وعدہ کرتا ہوں۔ وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے بولا تو روح ذرا نرم پڑ گئی۔ خبردار، جو آئندہ مجھ سے اس طرح سے بات کی، جو مجھے خود سے دور کیا،
और आप अगर कभी मुझसे नाराज हुए तो मैं पक्की वाली नाराज हो जाऊंगी। मुझसे नहीं होते ये मनाने वाले काम, मैं रूठूंगी और आप मनाएंगे हमेशा। मुझसे नहीं उठाए जाते आपके ये नखरे। वो गुस्से से उसे देखते हुए बोली थी, जिस पर यारब ने फौरन हाँ में सर हिलाया। मेरी मजाल जो मैं तुम्हारे सामने नखरे दिखाऊं। उसका चेहरा थामे उसके दोनों गाल को चूमते हुए प्यार से बोला, वैसे कौन सा गाना था, वो काफी हॉट लग रही थी। लेकिन तुमने साड़ी क्यों उतार दी? यार आज पहली बार तो मेरी ख्वाहिश को पूरा किया था। हाँ बड़े आए, आप देख ही कहाँ रहे थे मुझे। मैं ही पागल हुए जा रही थी आपको मनाने के लिए। वो बेहुदा लिबास पहन लिया और बाल भी खोल दिए। पता नहीं ये फिल्म में हीरोइन बाल खोलकर नाच कैसे लेती हैं। मेरे तो सारे बाल मुंह में आ रहे थे। वो अपने बंधे हुए बालों को एक बार फिर से पीछे करते हुए बोली, ये प्रैक्टिस है मेरी जान, तुम भी प्रैक्टिस किया करो। तुम्हारा हीरो तो हर वक्त हाजिर रहता है तुम्हें सराहने के लिए, लेकिन तुम हीरोइन बनने की कोशिश ही नहीं करती। वो एक ही झटके में उसे बेड पर गिराता उसके ऊपर आ चुका था। मुझसे नहीं होते ये फिल्मी ड्रामे। अगर आपको मुझसे प्यार करना है तो ऐसे ही करें, और वैसे भी ये सब कुछ करना अच्छा नहीं होता। वो मुंह बनाकर बोली, बेबी शोहर के सामने कुछ भी करना बुरा नहीं होता। एक लड़की अपने शोहर के सामने जैसे चाहे वैसे रह सकती है, और तुम्हारे तो किसी भी अंदाज पर मुझे एतराज नहीं। वो उसके दोनों बाजू अपने हाथों में कैद करता उसकी गर्दन पर अपने लब रख चुका था, और अब फिर वो खामोश हो गई और यारो मजीद बदहोश होने लगा। थोड़ी देर बाद उसे रूह की आवाज सुनाई दी थी, बस जरा सामान बस जरा सा मान क्या जाओ, बंदा बिल्कुल फ्री हो जाता है। वो नफी में सर हिलाती इस अंदाज में बोली कि यारम कहका लगा उठा, ये बंदा तो पहले दिन से ही तुम पर फिदा है और फ्री होने का तो हक हासिल है मुझे। वो कहता वो इस बार उसके लबों को अपना निशाना बना चुका था, जबकि वो आहिस्ता से अपने हाथ उसके हाथों से निकाल कर उसके गिर्द लिपट गई। 6 माह गुजर चुके थे। मासूमा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जबकि 2 महीने पहले लैला के यहाँ जुड़वा बेटियां पैदा हुई थी, जो लैला को तिगनी का नाच नचा रही थी। लेकिन खिजर अपनी बेटियों को पाकर बेहद खुश था, और आज मासूमा के यहाँ भी एक रोशन सितारा चमका था। वो इनको मुबारकबाद देने के बाद अभी अभी घर आए थे। रूह का तो आने का इरादा ही नहीं था, लेकिन यारम की घूरियों ने उसे आने पर मजबूर कर दिया। यारम आप मुझे बेबी चाहिए यारम अब मुझे बेबी चाहिए। सबके पास बेबी हो चुका है, बस हमारा ही नहीं है, हमारा कब आएगा? वो इसके पीछे पीछे चलती हुई मासूमियत से कह रही थी, जबकि सोनू भी कदम कदम उनके साथ ही आ रहा था, और उसके हमारे बेबी कहने पर उसने भौंकते हुए एहसास दिलाया कि मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन इस बार रूह को अपना बच्चा चाहिए था, कुत्ते का नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि फिलहाल तुम एक बच्चे को हैंडल कर सकती हो। एक बार लैला और मासूमा का एक्सपीरियंस चेक करो, फिर हम अपने बच्चे के बारे में सोचेंगे। वो हमेशा वाला जवाब देता, अपने ऑफिस रूम में बंद हो गया, मतलब इस वक्त वो काम करने वाला था, उससे अब रात को ही बात होगी। रूह मुंह बनाते किचन में आ गई। उसने आज फैसला कर लिया था कि हर कीमत पर यारम से बात करके रहेगी। उसे अब अपना बच्चा चाहिए किसी भी हाल में। रात यारम कमरे में आया तो उसका मूड काफी खुशगवार था। जिस प्रोजेक्ट पर वो कुछ हफ्ते से काम कर रहा था, आज वो मुकम्मल हो गया, और अब वो फिर से रूह को कहीं घुमाने फिराने लेकर जाने वाला था। लेकिन कमरे में आते ही उसे एक बार फिर से बच्चे की बातों में मसरूफ पाया। वो भी हंसते हुए उसके पास ही बैठ गया। आपने देखा शारफ भाई का बच्चा कितना मासूम है, उसके हाथ कितने छोटे छोटे हैं। हमारे बच्चे के भी ऐसे ही होंगे ना? आपने उसे टच नहीं किया यारम। अगर आपने उसे टच किया होता ना, तो इस लम्स को महसूस करके आपके अंदर भी अपने बच्चे की ख्वाहिश जरूर जागती। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर कब तक वो बच्चों के बगैर रहने का इरादा रखता था। स्विट्जरलैंड में तो वो खुद उससे बच्चे के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब अचानक उसे हुआ क्या था? उसे अब बच्चा क्यों नहीं चाहिए था? वो क्यों रूह को इनमेच्योर कहता था? वो क्यों कहता था कोई बच्चा संभाल नहीं सकती? मेरी बात गौर से सुनना रूह, जब मुझे लगेगा कि अब हमारा बच्चा हो जाना चाहिए तब हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि तुम एक बच्चे को संभाल सकती हो। तो तुम हमारी जिंदगी पर गौर करो, हमारे बारे में सोचो। जब अल्लाह ने बच्चा देना हुआ, दे देगा। उसका चेहरा थामे बहुत ही प्यार से बोल रहा था, जबकि उसके जवाब पर वो नाराज होकर करवट बदल गई। लेकिन यारम ने उसे मनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की थी। 1 साल में 2 मेजर नर्वस ब्रेक डाउन झेलने के बाद उसकी सेहत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो की सेहत पर बच्चे का रिस्क लेता। पहली प्रेगनेंसी और फिर मिसकैरेज के बाद बच्चा होने वाली पेचीदगियों से रूह की जान भी जा सकती थी। बच्चे की ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन उसे रूह से ज्यादा अजीज और कुछ नहीं था। अब उसके लिए रूह उसे गलत समझे जैसे ही उसे फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपनी रूह की फिक्र थी, जबकि रूह सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि आखिर यारम बच्चों से इस हद तक हार क्यों खाने लगा है। मासूमा और लैला के बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे थे, उनकी शरारतें भी बढ़ने लगी थी।
ان کا زیادہ تر وقت روح کے ساتھ ہی گزرتا تھا. اس نے خود معصومہ اور لیلا سے کہا تھا کہ جب تک وہ کام پر ہوتی ہیں وہ اپنے بچے اس کے پاس چھوڑ سکتی ہیں, اور ایسا کرنے سے روح کا وقت بہت اچھا گزر رہا تھا. لیکن یارم کو لگ رہا تھا کہ اس طرح سے وہ احساس کمتری کا شکار ہو رہی ہے. اور آج تو لیلا نے ایسی آگ لگائی تھی کہ اس نے بھی اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھا تھا. لیلا نے اسے کہا تھا کہ اب تم اور یارم کو بھی ایک بیبی پلان کر لینا چاہیے. اور اس کے بعد یارم اور روح کی اچھی خاصی لڑائی ہو گئی تھی. وقت کو جیسے پڑ لگ گئے تھے. 2 دن کے بعد لیلا کی بیٹیوں کی تیسری سالگرہ تھی. لیکن یارم کو اب تک یہ خیال نہیں آیا تھا کہ اب اسے اپنے بچے کے بارے میں سوچنا چاہیے. وہ اسے یہ بھی کہہ چکی تھی کہ وہ کوئی معصوم چھوٹی سی بچی نہیں ہے جو بچہ نہیں سنبھال سکتی. لیکن یارم کے تو اپنے ہی اصول تھے. اب تو وہ یارم کی فضول ضد سے بھی تنگ آ گئی تھی. آخر وہ کیوں نہیں سمجھ رہا تھا کہ اس کے اندر ممتا کے احساس جاگ رہے تھے. ہر لڑکی کی طرح اس کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہو چکی تھی کہ اب اس کا بھی ایک بچہ ہونا چاہیے. لیکن یارم تو جیسے اس کے جذبات سمجھنے سے ہی قاصر تھا. 2 دن سے یارم سے بات چیت بالکل بند تھی. آج وہ لیلا کی بیٹیوں کی برتھ ڈے پارٹی سے واپس آئی تو اسے اپنی طبیعت میں کچھ غیر معمولی محسوس ہوا. لیکن یارم سے ناراض تھی, اس لیے اسے بتانا ضروری نہیں سمجھا. فی الحال وہ اسے احساس دلانا چاہتی تھی کہ وہ اس سے خفا ہے اور کیوں خفا ہے. لیکن یارم نے اس کی ناراضگی کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا. وہ بہت نارملی اس سے بات کرتا تھا جیسے کوئی بات ہوئی ہی نہ ہو. ابھی بھی اسے کمرے میں جانے کا کہہ کر وہ آفس روم میں چلا آیا, جبکہ وہ اپنے کمرے میں منہ پھلا کر چلی گئی. اس کی ناراضگی کو وہ بہت اچھے سے سمجھ رہا تھا, لیکن کچھ بھی بولا نہیں. وہ کافی پرسکون تھا. 1 ماہ پہلے وہ ڈاکٹر سے مل چکا تھا. ڈاکٹر اب روح کی کنڈیشن کافی بہتر بتا رہے تھے. ممکن تھا کہ اس کی ذہنی حالت اس پر برا اثر نہیں ڈالتی, لیکن پھر بھی وہ کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا. روح کی ضد کے سامنے اب وہ بھی ہارنے لگا تھا. خضر اور شارف کے بچے دیکھ کر کہیں نہ کہیں دل میں اپنے بچے کی خواہش میں انگڑائی لینے لگی تھی. پچھلے 3 سال سے روح کے پاس بس ایک ہی موضوع تھا, اس سے لڑنے کے لیے. اب اسے کوئی بہانہ ہی نہیں دیتا تھا لڑائی کرنے کا, ناراض ہونے کا, اور یہاں آ کر وہ خاموش ہو جاتی کیونکہ اسے کہیں نہ کہیں سے یہ بات پتا چل چکی تھی کہ یارم بچہ کیوں نہیں چاہتا. وہ پچھلے 3 سال میں وہ 10 بار اپنا مکمل چیک اپ کروا کے رپورٹس اس کے سامنے رکھ چکی تھی. لیکن یارم تو پھر بھی یارم تھا. وہ اسے منانے میں کامیاب نہیں ہو سکی. اور اب جب روح اپنا زیادہ تر وقت لیلا اور معصومہ کے بچوں کے ساتھ گزارتی تو یارم کو بھی شدت سے احساس ہوا تھا کہ اب انہیں اپنے بچے کے بارے میں سوچنا چاہیے. جب بھی گھر واپس آتا تو روح کا موڈ اچھا ہوتا. وہ اس کی ساری باتیں لیلا اور معصومہ کے بچے کے بارے میں ہی باتیں کرتی, اور انہیں سب باتوں کے اینڈ پر وہ کہتی کہ کاش ہمارا بھی بچہ ہوتا تو وہ رات کو بھی میرے پاس ہی رہتا, میں اسے اپنے پاس سلاتی. اور یہی سب باتیں یارم کو بھی اچھی لگتی تھی. اس کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں بچے کی خواہش تھی جو زبان پر نہیں لاتا تھا. اب تو پچھلے 1 مہینے سے روح اس سے خوب ناراضگی دکھا رہی تھی. کبھی وہ مان جاتی, کبھی پھر سے ناراض ہو جاتی. اس بیچاری کا بھی یارم کے علاوہ اور کون تھا, اس لیے یارم سے روٹنا اس کے بس سے باہر تھا. اور اس معاملے میں بھی یارم بھی ذرا سخت طبیعت تھا. وہ اسے اپنے آپ سے زیادہ دیر روٹنے نہیں دیتا تھا. رات کو کمرے میں آیا تو روح کو واش روم میں وامٹنگ کرتے دیکھا, اور وہ پریشانی سے اس کے پاس آیا تھا. روح میری جان, تم ٹھیک تو ہو؟ تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے, میں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں, اس کی پیٹھ سے لاتے ہوئے بولا. وہ جو اس سے کافی ناراض تھی اس کی فکر مندی پر اسے دلاسا دینے لگی. میں ٹھیک ہوں, کیا ہے نا, لیلا نے مجھے اورنج جوس پلایا تھا, جس کے بعد سے نا مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا اب میں ٹھیک ہو جاؤں گی. آپ فکر نہ کریں, وہ اس کا سہارا لیتی باہر بیڈ تک آئی. نہیں روح, تمہیں بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے, اور جوس سے ایسا کچھ نہیں ہوتا. تمہاری طبیعت خراب ہے, میرے خیال میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس چلنا چاہیے. یارم فکر مندی سے بول رہا تھا. اچھا بابا, صبح چلوں گی, ابھی مجھے سخت نیند آ رہی ہے, وہ ہار مانتے ہوئے بولی, کیونکہ جانتی تھی کہ یارم اتنی آسانی سے اس کی جان نہیں چھوڑنے والا. ٹھیک ہے, لیکن صبح میں تمہیں خود لے کر جاؤں گا. میرے جانے کے بعد تم چیٹنگ کرو گی, جاؤ گی ہی نہیں. اس معاملے میں تو ویسے بھی یارم کا اس پر بھروسہ نہیں تھا. روح اسے گھور کر رہ گئی. اس میں آج بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اکیلے گھر سے باہر نکلتی. شاپنگ کے لیے لیلا اور معصومہ سے باہر لے کر جاتی تھی, اور گھومنے پھرنے, لنچ یا ڈنر پر یارم اسے اپنے ساتھ لے کر جاتا. وہ آج بھی اتنی ہی بزدل تھی جتنی کہ پہلے. یارم کی روح آج بھی ویسی ہی تھی, لیکن اسے کوئی کمزور نہیں کہہ سکتا تھا. وہ لڑتی نہیں تھی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ لڑنا نہیں جانتی تھی. اپنی زندگی میں کسی قسم کا کوئی دکھ, کوئی تکلیف, کوئی پریشانی نہیں چاہتی تھی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ دکھ, تکلیف یا پریشانیوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی. وہ ہر قسم کے حالات کو فیس کر سکتی تھی, لیکن وہ یہ سب کچھ تب کرتی جب یارم اس کے ساتھ نہ ہوتا. لیکن وہ تو ہر قدم پر اس کے ساتھ تھا, ہر پل اس کے ساتھ چلتا تھا. وہ کیسے اپنی روح کو اکیلا چھوڑ دیتا؟ روح کے راستے میں آنے والی ہر مصیبت کو پہلے یارم جیسی چٹان کا سامنا کرنا تھا, اور یارم کو یقین تھا کہ اس کے بعد بھی اس کی روح اکیلی نہیں ہوگی. خضر, شارف, سارم سب اس کے ساتھ تھے, اور کہیں نہ کہیں وہ بھی.
हाँ, अब उसे ये डर नहीं था कि उसके जाने के बाद उसकी रूह अकेली हो जाएगी। उसे पता था कि उससे जुड़े रिश्ते उसकी रूह को महफूज रखेंगे और उसकी रूह की हिफाजत करेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो, शी इज प्रेग्नेंट। डॉक्टर रूह का मुकम्मल चेकअप करने के बाद यारम से कहने लगी, जबकि रूह कभी डॉक्टर तो कभी यारम की जानब देख रही थी। उसे तो सामने वाली की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। यारम, डॉक्टर ने अभी भी क्या बोला? वो डॉक्टर को नजरअंदाज करती हुई यारम से पूछने लगी। वही जो तुमने सुना, रूह। यारम मुस्कुराकर बोला। यारम, मतलब हमारा बेबी, मतलब हमारा बच्चा दुनिया में आने वाला है, मेरा और आपका। यारम, मेरा अपना बेबी जो 24 घंटे मेरे पास रहेगा और रात को सोएगा, सोएगा भी मेरे पास। वो बच्चों की तरह खुश होती इसकी शर्त को झंझोड़ चुकी थी, जबकि यारम ने एक नजर डॉक्टर की जानिब देखा जो चेहरा नीचे झुकाए मुस्कुराई जा रही थी। बेबी, वही हमारा अपना बेबी आने वाला है, वो हंसते हुए बोला तो रूह बेख्तियार इसके सीने से आ लगी। यारम, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। मेरा बेबी दुनिया में आने वाला है, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी, मैं इससे बहुत प्यार करूंगी, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। देखिएगा आप, मेरा बेबी सबसे प्यारा होगा। वो ख्यालों की दुनिया में न जाने कहां से कहां निकल चुकी थी। जबकि यारम यहाँ उसकी बात पर मुस्कुरा रहा था, वहीं उसकी नम आंखों ने उसे परेशान कर दिया। यारम, इस बार हम अपने होने वाले बेबी का बहुत ख्याल रखेंगे, कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, इस बारे में कोई भी बुरा नहीं होने दूंगी। पहली खुशी को याद करते हुए उसकी आंखें नम होने लगी थी। यारम ने आहिस्ता से उसके आंसू साफ किए। इस बार कुछ भी गलत नहीं होगा, हम दोनों अपने बच्चे को इस दुनिया में वेलकम करेंगे, हम दोनों मिलकर उसका ख्याल रखेंगे, उसे प्यार करेंगे और वो हमारा बेबी होगा, पर हमेशा हमारे पास रहेगा। उसका हाथ चूमते हुए उसने डॉक्टर की जानिब देखा और उनका शुक्रिया अदा करते हुए रूह को अपने साथ ले आया। रूह तो अभी से इतनी एक्साइटेड हो रही थी कि हद नहीं, जबकि उसकी खुशी सोचकर यारम भी बेहद खुश था। उसका ये प्यारा सा अंदाज सीधा यारम के दिल में उतर रहा था। हिजर, मासूमा, लैला, शारफ अपने बच्चों समेत शाम से पहले उनके घर टपक चुके थे। सबने ही रूह को मुबारकबाद देते हुए अपनी तरफ से गिफ्ट भी दिए थे, जबकि सोनू तो उनकी खुशी को न समझते हुए भी नाच नाच कर खुश हो रहा था, जैसे उनकी खुशी में अपना हिस्सा डालना चाहता हो। जो भी था, लेकिन रूह का पहला बच्चा तो वही था जिससे उसे बहुत ज्यादा मोहब्बत थी और इसकी मौजूदगी को कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। दिन तेजी से गुजरने लगे। यारम हर वक्त उसके आसपास रहता, उसका ख्याल रखता। लैला और मासूम मासूम उसकी नर्स बनी हुई थी, उसका हद से ज्यादा ख्याल रखती और उसे कोई भी उल्टा सीधा काम करने नहीं देती। डॉक्टर के मुताबिक उसकी ذہنی कंडीशन बहुत अच्छी थी, लेकिन सेहत फिर भी डाउन थी। जिसकी चाहत लैला उसे रोज किसी न किसी चीज का मिल्क शेक बनाकर देती, जिसको देखते ही रूह को वोमिटिंग होने लगती। लैला का कहना था कि एक बार पेट के अंदर चीज चली जाए फिर बाहर आए, बाहर में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए रूह को खाना तो पड़ेगा। वैसे तो खुद भी अपना बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि खुद उसे इस बच्चे की बेहद जरूरत थी, लेकिन फिर भी लैला और मासूमा की स्पेशल ट्रीटमेंट की वजह से वो उसे बेजार हो चुकी थी और यारम भी उसका हद से ज्यादा ख्याल रखता। अब तो उसने नया शोशा छोड़ दिया था कि वो उसके साथ ऑफिस चला करे, वहां वो खुद उसका ख्याल रखेगा और वो 24 घंटे उसकी नजरों के सामने रहेगी। लेकिन रूह को ये मंजूर हरगिज नहीं था, वो अपनी जिंदगी यारम की बोरिंग रूटीन की नजर नहीं कर सकती थी। यहाँ यारम की नजरों से बचकर वो जो थोड़ी बहुत बेहतियाती या उछल कूद करती थी, यारम ने वो भी बंद करवा देनी थी। इसलिए उसने बहुत बहाने लगाए थे यारम के साथ न जाने के। यारम का तो कहना था उसकी जिंदगी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो तो शुक्र था कि लैला ने कह दिया कि खून खराबा देखकर रूह की सेहत पर खराब असरात पड़ सकते हैं और हो सकता है रूह की सेहत भी बिगड़ जाए। लैला पर एतबार करना तो वो बहुत पहले से ही छोड़ चुका था, इसीलिए इस मामले में भी उसने डॉक्टर की राय ली थी और डॉक्टर का भी यही कहना था कि कोशिश की जाए कि रूह के सामने खून का एक कतरा भी ना बहे और उसे एक जगह बंद भी ना किया जाए, खुली और ताज़ा फिजा में रखा जाए ताकि बच्चे की सेहत पर अच्छा असर पड़े। खुली फिजा वाली बात तो यारम को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि काम ज्यादा हो जाने की वजह से यारम आजकल रात को फारिग होता और ऐसे में रूह वक्त तो लैला के साथ गुजार रही थी, जिससे लैला उसे हर तरफ लेकर जाती। लैला के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन रूह को आदत थी अपने दिन भर की सारी मसरूफियात यारम से शेयर करने की और वो रात के 1-1:30 बजे तक लैला की गर्दान नहीं सुन सकता था। लेकिन आजकल उसे मजबूरी में ये भी करना पड़ रहा था। यारम, मुझे आइसक्रीम खानी है। रात के 3:30 बजे वो बेड पर चौकड़ी मारे मारे आराम से बैठी हुई थी। मेरा बच्चा मैं अभी लेकर आता हूँ। उसका हाथ चूमता हुआ उसके पास उठने ही वाला था। मुझे फ्रिज वाली नहीं खानी, बाहर वाली खानी है, वो मासूमियत से कह रही थी। और उसकी प्रेगनेंसी को 6 महीने गुजर चुके थे। अपनी सेहत कमजोर होने की वजह से वो कहीं से भी 6 माह की प्रेग्नेंट लेडी नहीं दिखती थी। बेबी, रात के 3:30 बजे तुम्हारे लिए आइसक्रीम कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? यार,
उसने मस्कीन सी सूरत बनाई थी। आजकल रूह की रूटीन ये हो चुकी थी कि दिन में सोते हुए और रात सारी जागते हुए गुजरती, और आधी रात को कभी उसे कोई मूवी देखने का दिल करता तो कभी वो कच्ची कैरियां खाने की जिद लेकर बैठ जाती, और जब तक यारम उसकी जिद को पूरा ना करता तब तक वो ना खुद सोती है ना उसे सोने देती। यारम हाँ, मैं सर हिलाता बाहर आया और फोन उठाकर सारम को कॉल करने लगा। रात को 3:30 बजे यारम की कॉल ने उसे परेशान किया था। यारम, सब खैरियत तो है? तुम इस वक्त फोन क्यों कर रहे हो? वो गहरी नींद से जागा था। तुम्हारी वर्दी का थोड़ा फायदा हो सकता है क्या? यारम ने सवाल किया। मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? सारम सच में नहीं समझा था। मुझे अभी और इसी वक्त अपनी बीवी के लिए आइसक्रीम चाहिए, लाकर दे सकते हो? आबादी तो बाहर एक रेस्टोरेंट है, साथ में आइसक्रीम पार्लर भी है, तुम्हें वहां से आसानी से मिल जाएगी। मैं इतनी रात को रूह को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। हिजर को मैंने किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर भेजा हुआ है। शारिफ को मुशारिफ ने उठने नहीं देना शारिफ को मासूमा ने उठने नहीं देना, यारम ने तफसील से बताया। सारिम ने एक नजर घड़ी की तरफ देखा। इनकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इतने दूर जाने से बेहतर था कि वो अपनी वर्दी का थोड़ा बहुत टशन दिखाकर यहीं कहीं पास से कोई पार्लर खुलवा ले, और शायद यारम ने भी वर्दी की बात इसीलिए की थी। मैं तकरीबन 15-20 मिनट में लेकर पहुंचता हूँ, सारम ने फोन बंद करते हुए कहा, और फिर 15 मिनट के बाद आइसक्रीम उसके घर तक भी पहुंचा गया, जिसे खाकर रूह पुरसुकून होकर सोई थी। डॉक्टर ने वैसे तो आइसक्रीम में ये ऐसी ही छोटी मोटी चीजें बंद कर रखी थी, लेकिन यारम रूह को किसी भी चीज के लिए तरसा नहीं सकता था। तो इसीलिए एक हद तक जिससे उससे या उसके होने वाले बच्चे को नुकसान ना पहुंचे देता रहता था। डॉक्टर ने डिलीवरी की डेट दे दी थी, लेकिन आजकल रूह की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। अभी 9 महीने मुकम्मल नहीं हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी रूह की तबीयत हद दर्जा खराब रहने लगी, जिसकी वजह से यारम बहुत परेशान था। और रूह के लिए डॉक्टर की पूरी टीम रख चुका था, जो उसकी नन्ही से नन्ही जरूरियात को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहती, जो उसकी जरा सी तकलीफ पर भागकर उसके पास आते थे। लेकिन यह दर्द तो कुदरत का निजाम था, जिसे सहना सब औरतों के लिए एक बराबर था। यारम हर वक्त उसके पास रहता था। वो काम पर जाना भी छोड़ चुका था। रूह से ज्यादा अहम तो उसके लिए कुछ भी नहीं था, और अब तो उसका बच्चा भी इसकी अहमियत का तलबगार था। वो हर वक्त उसका साया बने उसके साथ साथ रहता था। अभी भी रूह आंखें मूंदे हुए थी। यारम उसके सराहने बैठा उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। उसे महसूस करते हुए वो मुस्कुराई थी, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसे दर्द शुरू होने लगा। नर्स ने उसे फौरन अस्पताल ले जाने का मशवरा दिया, जिस पर यारम ने अमल किया था। मिस्टर यारम, पेशेंट की हालत बहुत खराब है। हम पेशेंट को पहले ही बता चुके थे। बच्चे या मदर में से किसी एक को बचाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इन्होंने हमारी बात को सीरियस नहीं लिया और आपसे भी ये बात शेयर करने से मना कर दिया। हमें जिस चीज का डर था वही हो रहा है। हम दोनों में से किसी एक को ही बचा पाएंगे। आप इन पर साइन कर दें। आपको किसकी जान से जान ज्यादा अजीज है? जबकि दूसरा पेपर इस बात की गारंटी है कि अगर कोई भी ऑपरेशन में जान से जाता है तो अस्पताल जिम्मेदार नहीं होगा। डॉक्टर उसके हाथ में पकड़ कर आगे जा चुकी थी। वो अभी तक उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, और वो जानती थी कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी उसने ये बात यारम से नहीं शेयर की। तो क्या ये बच्चा उसके लिए इतना अहम था? लेकिन उसके लिए उसकी रूह अहम थी। उसे रूह से ज्यादा अहम तो उसके लिए अपनी जान भी अहमियत नहीं रखती थी। लेकिन अगर उसने रूह को बचा लिया और ये बच्चा ना रहा तो क्या रूह उसे माफ करेगी? क्या वो दूसरी बार अपना बच्चा खोने का हौसला पैदा कर सकेगी? और वो भी इस कंडीशन में कि वो कभी दोबारा माँ भी नहीं बन सकती। आज पहली बार यारम को लग रहा था कि उसका सब कुछ लुट रहा है और वो कुछ नहीं कर सकता। किजन ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो यारम ने बिना उसकी तरफ देखे अपनी रूह को बचाने के लिए पेपर पर साइन कर दिए। हर गुजरता लम्हा एक इम्तिहान से कम नहीं था। अंदर उसकी रूह का ऑपरेशन चल रहा था और वो बाहर बैठा बेचैनी से आने वाले लम्हात का इंतजार कर रहा था। न जाने क्या होने वाला था। वो बस अल्लाह से अपनी रूह की जिंदगी की दुआएं मांग रहा था। शायद उनके नसीब में औलाद का सुख लिखा ही नहीं। वो बस ये मुश्किल लम्हात गुजरने का इंतजार कर रहा था। वो जानता था कि वो अपनी रूह को समझा सकता है। वो उसे बताएगा कि बच्चा ना होना कुदरत का फैसला है, जिसे इन दोनों को कबूल करना होगा। रूह न जाने किस तरह रिएक्ट करेगी। क्या वो उसे माफ कर सकेगी? दूसरी बार अपना बच्चा खोकर एक अच्छी जिंदगी गुजार सकेगी? और जब उसको पता चलेगा कि वो दोबारा कभी मां नहीं बन सकती तो क्या बीतेगी इसके दिल पर? कहीं वो अपने बच्चे का गुनाहगार उसे न समझे। 4 साल के तवील इंतजार के बाद उसे मौका मिला था अपनी ममता को सुकून पहुंचाने का, अपनी ममता किसी पर निसार करने का, किसी के नन्हे वजूद को अपने सीने से लगाने का। लेकिन इनकी ये खुशी भी इनसे छिन चुकी थी। डॉक्टर ने कुछ ही देर में आकर बता देना था कि उसका बच्चा दुनिया में नहीं रहा, लेकिन रूह के लिए भी ये ऑपरेशन बहुत खतरनाक था।
वो हर गुजरते लम्हे के साथ नजर लाल बत्ती पर जमाए हुए था, जहां से कभी भी कोई भी फैसला आ सकता था। यारम, हम और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दुआ तो कर सकते हैं। खिजर उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोला, दुआ करो कि रूह ठीक हो जाए। हाँ यारम भाई, आप तो कहते हैं ना कि अल्लाह रूह से बेइंतहा मोहब्बत करता है, तो वो हमारी रूह को इस कंडीशन से जरूर निकालेगा। और बच्चे का क्या है, लोग 1000 बच्चे गोद लेते हैं दिन में। अगर रूह की कंडीशन ज्यादा खराब हो गई तो हम उसके लिए एक बच्चा गोद ले लेंगे, उसकी हालत संभल जाएगी। वक्त हर दर्द का मरहम है। शारिब उसकी दूसरी तरफ बैठते हुए बोला, अगर अल्लाह रूह से इतनी मोहब्बत करता है तो वो उसे इसी की औलाद क्यों नहीं देता? सारे इम्तिहान मेरी रूह के लिए ही क्यों बनाए हैं? वो रूह को खुशियां देकर खुशियां छीन क्यों लेता है? जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो वो फिर खराब क्यों करता है? क्यों रूह पुरसकून जिंदगी नहीं गुजार सकती? क्यों खिजर, क्यों? खिजर हैरानगी से यारम के ये नाशुक्राना अल्फाज सुन रहा था। आज पहली बार उसे यारम के लबो लहजे पर यकीन न आया। उसे नाशुक्री से नफरत थी, और आज रूह की इस हालत को देखकर वो खुद शुक्री कर रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू बस बहने को बेचैन थे, लेकिन शायद वो अपने आंसू बहाना ही नहीं चाहता था। अगर वो उससे इतनी मोहब्बत करता है तो क्यों नहीं दे देता उसे उसके हिस्से की खुशियाँ? वो खिदर के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, जब अचानक डॉक्टर बाहर आया। बहुत बहुत मुबारक हो मिस्टर यारम, बेटा हुआ है। आपकी मिसेज की कंडीशन इतनी ख़राब थी कि हमें लगा कि शायद हम किसी एक को ही बचा पाएंगे, लेकिन वक्त रहते सब कुछ रिकवर हो गया। नर्स थोड़ी ही देर में आपका बेटा बाहर लेकर आएगी। डॉक्टर इससे हाथ मिलाता उसे हैरानगी में घेरे देखकर मुस्कुरा दिया, जबकि उससे पहले कि वो आगे बढ़ता यारम ने उसे रोक लिया था। मेरी रूह कैसी है? उसके लहजे की बेचैनी ने डॉक्टर को भी एक लम्हे के लिए परेशान कर दिया था। अभी तो मैंने बताया कि इनकी कंडीशन भी काफ़ी बेहतर है। पहली प्रेगनेंसी की वजह से कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी, लेकिन हमने वक्त रहते उनकी कंडीशन पर काबू पा लिया। फिलहाल वो बेहोश हैं, उन्हें 2-3 घंटों में होश आ जाएगा। जब तक आप अपने बेटे से बातें करें। और उसकी हालत ऐसी थी कि डॉक्टर बहलाने वाले अंदाज में कहने लगा, नहीं, मुझे मेरी रूह को देखना है। यारम ने एक नज़र नर्स की तरफ देखा, जो बच्चे को सफ़ेद कपड़े में छुपाए उसके पास ला रही थी। वाई नॉट, आप अपनी मिसेज के पास रह सकते हैं। जब तक इनको होश आता है, इन्हें थोड़ी ही देर में रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। डॉक्टर उसका कंधा थपथपाता आगे बढ़ चुका था। खिजर नर्स के हाथ से इस प्यारे से बेबी को लेकर उसकी तरफ कदम बढ़ाए थे, लेकिन यारम ने इसकी तरफ देखा भी नहीं। यारम, रूह और तुम्हारा बेबी दोनों बिल्कुल ठीक हैं, और इस तरफ देखो तो सही, कितना प्यारा है ये वो बच्चे को अपने हाथों में लिए यारम को इसकी तरफ मतवज्जे कर रहा था। खिजर, मैंने बहुत नाशुक्राना अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ना। देखा, इस पाकज़ात ने एक पल में दिखा दिया कि वो जिसे चाहे जितना चाहे नवाजता है। उसने मेरे लिए इम्तिहान की घड़ी रखी और मैं उसमें सब्र करने की बजाय शिकायत करने लगा। कितना कमअकल इंसान हूं ना मैं। उसकी ज़ात के तकाज़ों को समझ ही ना सका। मैं समझ ही ना सका कि वो पाक ज़ात हर जगह मौजूद है, हमें सुनती है, हमें देखती है। कितनी जल्दी उसने अपना आप मुझ पर ज़ाहिर कर दिया। मैं सबसे पहले उसके पास जाऊंगा और इस छोटे कार्टून को अपनी रूह के साथ ही देखूंगा, लेकिन पहले इसका तो शुक्रिया अदा कर लूं जिसने औकात से बढ़कर नवाजा है। अपनी आंखों में आए आंसुओं को हाथ से साफ करता वो मुस्कुराया, जबकि खिजर भी मुस्कुराते हुए बेबी को शारिफ की गोद में डाल चुका था, जो कब से बेचैन था उसे देखने के लिए। यारम शुक्राने के नफल अदा करने जा चुका था, और शारिफ को यह नन्हा सा फरिश्ता यारम और रूह की नहीं बल्कि अपनी कॉपी लग रहा था। यारम ने रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगी थी। अपनी नाशुक्री पर वो बेहद शर्मिंदा था। उसका अल्लाह उसे बहुत चाहता था, और अपनी मोहब्बत में इन दोनों को एक बहुत प्यारा सा तोहफा भी दे डाला था। अल्लाह रहीम व करीम है। रूह से मिलने से पहले उसने अपनी गलती की माफ़ी मांगी थी। इतना नाशुक्रा वो कभी भी नहीं था। वो तो खुद सबको गुमराही से दूर करता था, और आज खुद गुमराही के रास्ते पर चल पड़ा। वो पछता रहा था, बहुत पछता रहा था। रो रो कर अपने सजदों में अल्लाह से माफ़ी मांगी थी। वो उसका बहुत शुक्रगुजार भी था, जिसने रूह जैसी पाक सीरत लड़की उसके नसीब में लिखी थी, पर अपनी रहमतों का तोहफा एक नन्हे फरिश्ते के रूप में भेजा था। अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगकर वो रूह के पास आया। उसे भी अभी तक होश नहीं आया था। वो खामोशी तो उसके करीब कुर्सी रखता उसका हाथ थाम कर बैठ गया। वो अपने बेटे का चेहरा अपनी बीवी के साथ देखना चाहता था। रूह को अभी तक होश नहीं आया था, लेकिन वहाँ लैला और मासूमा उस नन्हे बच्चे को अपनी तीनों शैतानों से बचा रही थी, जो उसके हाथ पर बैलून बांधकर उसे उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ बच्चे इसे पाकर बेहद खुश थे, वहीं मासूमा और लैला को डर था कि कहीं ये सब इसे गुब्बारे से बांधकर आसमान में ही ना उड़ा दें, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर था। शारिफ और खिदर बेहद खुश थे, जबकि सारिम भी थोड़ी ही देर में अपनी फैमिली के साथ आ चुका था। अस्पताल में इतना रश
इतने रश को देखकर इतने रश ने डॉक्टर को परेशान कर दिया था, लेकिन सारिम ने कमरे का दरवाज़ा बंद करके कह दिया कि शोर की आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। और अब सारिम के दोनों बच्चे भी यारम के मासूम से बेटे को उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। ये अलग बात है कि शोनू को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आया। जैसे ही लैला ने छोटे मियाँ को कोर्ट में लटाया, शोनू इसकी रखवाली के लिए उसके सर पर बैठ गया, और अब शोनू के डर से कोई भी छोटे मियाँ के पास ही नहीं आ रहा था, सिवाय माहिरा के। सबसे बड़ी होने की वजह से उसे थोड़ा बहुत समझदार होने का खिताब हासिल था। मामा, इसका नाम क्या होगा? माहिरा बेबी की गाल चूमते हुए उर्वा से पूछने लगी। वो तो उसकी माँ होश में आने के बाद बताएगी, उर्वा ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि यारम की निगाहें अभी अभी सिर्फ और सिर्फ रूह पर ही टिकी हुई थी, जो इस शोर शराबे की वजह से अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल रही थी। और उसकी आंखें खोलते हुए एक नज़र पूरे कमरे में मौजूद हर शख्स पर डाली। यारम उसके बेहद करीब था। वो उसे देखते हुए उसके पास बैठा था। रूह ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन उससे उठा ना गया। लेकिन उसके चेहरे पर किसी किस्म की खुशी नहीं, बल्कि एक डर, एक खौफ था, जो यारम बहुत अच्छे से महसूस कर चुका था। वो आहिस्ता से कुर्सी से उठकर उसके पास बैठा और उसे अपने साथ लगाते हुए उठाया। यारम, मेरा बच्चा कहाँ है? सब ठीक तो है ना? यारम प्लीज़ कुछ बोले, आप खामोश क्यों हैं? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सब कुछ ठीक है रूह, प्लीज़ रिलैक्स। यारम उसका माथा चूमते हुए उसके बाल सहला रहा था, लेकिन रूह को सुकून ना आया। तो मेरा बच्चा कहाँ है? प्लीज़ बताएं मुझे। वो यारम का कॉलर झंझोड़ते हुए बोली। रूह, क्या हो गया तुम्हें? रिलैक्स हो जाओ, बेबी यहीं पर है, अभी सोया है। बच्चे उसे सोने नहीं दे रहे थे। वो तो शुक्र है कि सोनू का रोग थोड़ा चल गया, वरना हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है यहाँ। उर्वा ने उठकर कॉट से बेबी उठाया और उसके पास ले आई। रू, तुम्हारा बेटा मिस्टर छोटे मियाँ। फिलहाल हमने यही नाम रखा है, बाकी इस पर्सनैलिटी पर सूट करने वाला नाम तुम खुद रख लेना। वो शरारत से मुस्कुराते हुए बेबी उसकी गोद में रख चुकी थी। उसके सफ़ेद कपड़े से उसका चेहरा ढका हुआ था। अरे छोटे मियाँ, अब अपने बाबा को भी अपना चेहरा भी दिखा दें, उर्वा ने शरारत से कहते हुए उसके चेहरे से सफ़ेद कपड़ा हटाया। पुरनूर मासूम से चेहरे को देखते हुए रूह के साथ साथ यारम के दिल की धड़कनें भी तेज कर गई। रूह मैडम, आपके शौहर साहब का कहना था कि जब तक मेरी रूह अपने बेटे को नहीं देखती तब तक वो भी नहीं देखेगा। हम दोनों इसे मिलकर दुनिया में वेलकम करेंगे। अब आप दोनों इसे वेलकम कर लो, उर्वा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो रूह ने भीगी आंखों से मुस्कुराकर यारम को देखा। यारम ने आहिस्ता से उसके दोनों आंखें चूमते हुए अपने बेटे के गाल को छुआ था, जिस पर रूह तो सबके सामने यारम की जिसारत पर चेहरा झुकाते हुए अपने बेटे के चेहरे पर झुक गई। वो खुद परेशान थी कि ये सब कुछ हुआ कैसे। डॉक्टर ने कहा था कि कोई एक ही जिंदा बच सकता है, और अब उसका बेटा उसके हाथ में कैसे था? उसके चेहरे पर लिखी उलझन की तहरीरें यारन पढ़ चुका था। अल्लाह तुमसे बहुत मोहब्बत करता है रूह, उसने हमारे लिए तोहफा भेजा है, बस शुक्र अदा करो। वो नरमी से उसका माथा चूमता उसके आंसू साफ करने लगा। रूह नजरें अपने बेटे के चेहरे पर जमाए यारम के सीने पर सर रखकर खामोशी से आंसू बहाने लगी। वो पाक ज़ात हर चीज़ पर कादिर है, उसके करम की कोई हद नहीं। आज उसने इनको बेहद नवाजा था, बेशक कौन है इस कागजात के अलावा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।